पुरुषते चरणारविंद। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सम्मोहनी परा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। नवजलधर विद्युद्गत वर्ण प्रसन्न, वदन नयन पद्मचारु चंद्रवतंसो, अलकतिलक भालु केशवेश प्रफुल्लो। भज भज तु मन रे राधिका कृष्ण चंद्र। तमादिदेवं करुणनिधानं, तमालवन्नं श्वेतावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं, भजामहे भागवत स्वरूपम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मै, क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये, कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे। केते नरम फूल गुड़ा, गद्दी भाया लगुच। एमती फूल भल ठाकुर स्मूथ लगे। हाँ छुटिया फूल तो डिसेम्बर फूल ये मास फुटे एटा। बासना ना सुगंध पुष्प दरकार। कुड़ी दिले कहाँ थे?
ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଏହା କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏତିକି ତ କହିଥିଲେ ଯେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏତିକି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ କଥା କେବର କଥା କେବେ କୁଆଡ଼େ କାଢ଼ୁଛ ତୁମେ? 3 ଦିନ ତଳର କଥାଟାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ହୋଇପାରିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କୁଆଡ଼ର କଥା 3 ଦିନର କଥା ଆଣି ପଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଳିଆ ତେଳିଆ କରି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଥିଲା ସେଇଟା କହିବ। ଯଥା ଶୟାନଃ ପୁରୁଷ ମନସୈବାତ୍ମମାୟୟା ସୃष्ट्वा ଲୋକଂ ପରଂ ସ୍ୱପ୍ନଂ ମନବିଷାବଭାସତେ ସୃष्ट्वा ଲୋକଂ ପରଂ ସ୍ୱପ୍ନ ମନବିଷାବଭାସତେ। ଯଥା ଶୟାନଃ ପୁରୁଷ ମନସୈବାତ୍ମମାୟୟା ଶୟାନଃ ନିଦ୍ରିତଃ ପୁରୁଷଃ ଯଥା मनसा आत्ममायया सो विद्या यद्वा आत्मनतव मायया। मान जो पुरुष शोई पड़ता शयन कर परं केवलं स्वप्न कल्पितं लोकं ग्राम नगरादिकं सृष्ट्वा तम अनुविश्य अनुप्रविष्ट भूत्वा अवभासते तदर्शन आदिकम अनुभवति तथा भवानपि सांप्रत अस्मदर्शन प्राप्त इति भावः। निद्रित पुरुष जेपरी मने मने निजर माया द्वारा आपणकर माया द्वारा केवल मात्र स्वप्न कल्पित लोकर सृष्टिपूर्वक ताहते अनुप्रविष्ट तदर्शनादि अनुभव करे, से रूप आपण भी संप्रति आम मान को दृष्टि मार्ग प्राप्त होइचंती। पूर्व एक कथा ही कही आप विश्व सृष्टि कर समय आप प्रवेश कर सृष्टि भितर निज आत्ममाया द्वारा निजर गुण द्वारा आप जगत को सृष्टि कर आत्मा द्वारा आप निजे प्रवेश कर दिन ठार आप सहित मोर संबंध आपण दृष्टि द्वारा ही बंचिक अच्छी किंतु आज प्रत्यक्ष आप दर्शन कले ये से कथा कहते ये सब निद्रित पुरुष जेपरी कार्य करे। हे भगवान आपण निजे निज मन रे संकल्प मात्र विश्व को सृष्टि करी ता भितर प्रवेश करी अछंती। ए विषय रे आम जीव ही दृष्टांत मु गोटे जीव मु तार दृष्टांत कहीं मो भितर आपण अछंती सृष्टि करछंती आपण सृष्टि भितर प्रवेश करछंती अनुप्रवेश। यही कारण निज दृष्टांत अर्थात जीव आमार दर्शन आपनार उचित है
ये जो पंडित ଥିଲେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଭଙ୍ଗୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନବ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମାୟା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପିତ ଜଗତକୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ମୁଁ ଜୀବ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ନିଜ ମାୟା ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଇହଲୋକ ଗ୍ରାମ ନଗରାଦି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ସେ ଦର୍ଶନାଦି ଅନୁଭବ ହୋଇତେছে। ସେଇ ରୂପ ଆପନୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଇହଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନଗର ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ତାହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳ হইতে ଆଜି পর্যন্ত আমার দর্শন আপনি পাইতেছেন, কিন্তু আমরা সেই কাল হইতে আজ পর্যন্ত আপনার অনুভবের গন্ধও পাই নাই, কিন্তু আজি আপনার কৃপায় আপনার দর্শন পাইল। କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ନଗର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଆପଣ ଯେମିତି ନିଜର ରଚିତ ନିଜ ସୃଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଗତର ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ନିଜେ ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋତେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଜୀବ, ମୋର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଗନ୍ଧ ବି ମୁଁ ଟିକେ ପାଇନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୃକ୍ଷଲତା ଘର ଦ୍ୱାର ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ପାଇନି ଅନୁଭବର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମହାରାଜ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଗିରି ଲତା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଜୀବ ବି ତିଆରି ହେଲେ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ, ସେ ଜୀବ ଅନୁଭବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତଦେବ କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ମୋତେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଣ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲା ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଅନୁଭବ କରିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଇ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମହାରାଜ, ନହେଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆପଣ ଗନ୍ଧ ପାଇନଥିଲି ମୁଁ ଅନୁଭବର। ଏ ପଣ୍ଡିତ ତ ପଣ୍ଡିତଳା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ନା, ଭଗବାନ ବଣ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କଲେ ଆମକୁ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, ଆମେ ବି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ଥ କୃପା ମହତ୍ କୃପା ଭଗବତ କୃପାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ତ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବର ଗନ୍ଧ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବର ଗନ୍ଧ ପାଇନା। ଆପଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଯେ ମୁଁ ନାଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୋଭିତ ହୋଇକି ମୁଁ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ରୂପ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜଗତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଟିକେ ବି ହେଉନି, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେଟା ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା କିଛି ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ ଯାଚନ କରିବେ।
आसुरिक स्वभाव लोक मैंने तो भगवान को अस्तित्व को मानुना विश्वास नहीं गोटे भगवान अच्छा बोलिया कष्ट पड़े पैसा रोजगार करेंगे खाइबे पीबे शोबे मस्ती बास आगे दरकार नहीं ये जीवनटा प्राय लोक कि मूर्ख कि शिक्षित समस्ते ये प्रकार जो मैंने संस्कार एमान भीतर सुकृतिवान जो मैंने देवी संपद गुण जो मान पाकर रही महत् कृपार जो मान कौन कृपाभिष्ट जो मैंने कृपार पात्र से मैंने ये सब विचार करते आज आपण को कृपार आपण दर्शन प्रकृति सूर्यंकर आलोक जो सूर्य को देखा जाए दर्शन करेंगे भगवत कृपा ही भगवान को अनुभव करेंगे ना कौन सी मार्ग न्याय न्यायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधा न बहुना श्रुते न वा जो अवश्य वृणुति तेन लभ्यम जो कहगला ये सब प्रवचन द्वारा वा मेधा द्वारा बुद्धि द्वारा आत्मा को भगवान को जानी हेनी जिते सी कृपा करिए तांकरी कृपा द्वारा ही तांकु जानी हेब ईश्वर कृपाले सहित जहारे से ईश्वर तत्व बुझीबारे पारे ईश्वर कृपाले से जागृत से ईश्वर तत्व बुझीपारे लाओ कि बुझीपारे शृणुतां गदतां सस्सो चतां त्वाभिबन्धतां नृणां संवदता मन्तः दिभासा मलात्मना नृणां संवदता मंत्र हरादि भाषा मलात्मना क्वचित् त्वं हे प्रभु शश्वत निरंतरं त्वं शृणुतां तब महात्म श्रवण कारिणाम इत्यर्थ तथा माने आपणकर महात्म श्रवण गदतां तद्भाषण व्रतानां कीर्तन तथा अर्चतां त्वं पूजयितां अर्चन अभिवंदतां स्तवतां स्तव संवदतां तद्भक्तैः संलाप कुर्वतां सत्संग अमलात्पनम अमलः मच्छरादि मालिन रहित आत्मा मन्ये जेसं तेषां नृणां अंतर्हृदय हृदय मध्ये भासि प्रकाश से कहते हे भगवान आपण निरंतर भवदीय श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन एवं परस्पर भगवत कथा संलापरत मच्छरादि मलिन्य रहितात्मा पुरुषगणकर हृदय मध्य प्रकाशित होता भगवान का हृदय प्रकाशित होता जो मैंने सब पारमार्थिक अंग जाचन कर भगवान तो सब सर्वत्र अच्छा किंतु ये कहीं कहले ईमान भीतर प्रकाशित होती कहले हे प्रभु आपण निरंतर निरंतर भवदीय श्रवण माने आपणकर श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन परस्पर भगवत कथा संलापरत मच्छरादि मलिन रहित पुरुष मानकर हृदय मध्य प्रकाशित होता भगवान समस्त भितर अच्छे सत कथा किंतु समस्त भितर से प्रकाशित होती नहीं मान प्रकट होती प्रादुर्भूत होती नहीं जहाँ हृदय भितर भगवान प्रकाश हो ना तार बाह्य क्रिया जना पड़
କେଉଁମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ କଥାରେ ରତ। ଆଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ମଚ୍ଛରାଦି ମଳିନ ରହିତ ଆତ୍ମା। ମାଛ ଯେ ଗୁଣ ଯାହା ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସଦା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯଦି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଥନ ଦରକାର, ଘର୍ଷଣ ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ସାଧନ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧନରତ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟହୀନ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଏ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଏ ଜିନିଷ ଏଇରା। ମଚ୍ଛରାଦି ମଳିନ, ମଚ୍ଛରାଦି ମାନେ ଷଡ଼ରିପୁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଧୂଳି ଯାହା ହୃଦୟରେ ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରିମଚ୍ଛର ଯାହା କୁହାଗଲା, ନିରିମଚ୍ଛରଣାଂ ସତାଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଜ୍ଜିତ କୈତବତ୍ର ପରମ ନିରିମଚ୍ଛରଣାଂ ସତାଂ। ଏ ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଜୀବର ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ, ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମକୁ କେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ନିରିମଚ୍ଛର ସନ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଜଳୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଦେଖିଲେ ସହିପାରୁନଥିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ଧର୍ମର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଅସମ୍ଭବ। ବୋଲେ ଧର୍ମର ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରା ଧର୍ମ ପ୍ରଜ୍ଜିତ କୈତବତ୍ର, ଭାଗବତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଇଏ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ। ଏଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ଛଳ ଧର୍ମ, କପଟ ଧର୍ମ, ଲୋକାଚାର ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଧର୍ମକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାହେଇଛି, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଉଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ନିର୍ମଚ୍ଛର ସନ୍ତମାନେ, ହୃଦୟ ଯାହାର ମଳିନ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଯାହାର କଳୁଷିତ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ଯାହାର ପୁରା ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ, ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବର ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଜଳିବ, ଇଏ ସଂସାରୀ ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବ, ଇଏ ସଜ୍ଜନ ଭାବନା, ଇଏ ସାଧୁ ଭାବ, ସଜ୍ଜନ ବିଚାର, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଜନ ବିଚାର। ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବ, ବାସ୍ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଲରେ ଅଛି, ବାସ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର, ଇଏ ସଜ୍ଜନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ କାହାର ଦେଖିଲେ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାରି ଧରି ପଳା ଆସିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଏ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରା, ତାକୁ ସଂସାରୀ ବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଯାହାର ଥାଏ ନା, ହୃଦୟ ଯାହାର, ସେ କେଉଁ ଭଜନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି, ଏ ଧର୍ମକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ, ଏ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ସେ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ମଚ୍ଛରାଦି ମଳିନ ରହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭଲେ। ଦେଖ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପୁରା, ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେବେନି ସେଇଠି। କିଛି ଲୋକ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଅସୁର ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାରମାର୍ଥିକ ପଥକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଜପ ପାଠ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ପୁରା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଲବାଲବ ଭରା ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତ ପ୍ରକଟ ହେବେନି, ସେଇଠି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପରା, ସବୁ ରଜଗୁଣ, ସବୁ ରାଜସ ଭକ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମାନ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଲାଭ ପାଇଁ, ପୂଜା ପାଇଁ, ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଗତରେ।
ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର, ହୃଦୟ ମାର୍ଜନ, ଚିତ୍ତରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ମାର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଭଲେ ଭଜନ କମ୍ ହଉ ପଛେ ହୃଦୟଟା ପୁରା ଖୋଲା କରିବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର। ନିର୍ମଳ ମନଜନ ସୋମୋହି ପାବା, ଛଲ କପଟ ମୋହି ନେଇ ପାବା। ଛଲ କପଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ ଦରକାର, ସରଳ ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ କଳିରେ ଯିବ ତ ସରଳ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଧୂଳି ରହିଯାଉଛି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଭଜନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର, ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ଭଜନ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ ବି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ପୁରା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। প্রশ্ন হইতে পারে, আমার শ্রবণ কীর্তনাদি মান আপনার ন্যায় ভক্তগণ আমার দর্শন পাইয়া থাকেনি। আমার শ্রবণ কীর্তন আদি মান আপনার ন্যায় ভক্তগণ আমার দর্শନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଳାପ କାଳରେ ଆପଣ ସ୍ମୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ମୋର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଭକ୍ତମାନେ ମୋରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୂତଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଳାପ କଲେ ଆପଣ ସ୍ମୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଳାପ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ହରିକଥା, ସାଧୁମୁଖୀ ହରିକଥା ଯାବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେବ, ସଜାତୀୟ ସତ୍ୟବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ମଚ୍ଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପର କଥୟନ୍ତ ସମାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚରମନ୍ତି ଚ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଳାପ କାଳେ, ସଂଳାପ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା କୁହାଗଲା, କଥୋପକଥନ, ଆପଣ ସ୍ମୃତି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମଳ ମଚ୍ଛରାଦି ମାଳିନ୍ୟ ରହିତ ମନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତାହା ଦେହରେ ହିଁ, କେଉଁମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ମୃତି ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଳିନ ରହିତ ହେଇଥିବ, ଏଠି କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ। ଆମେ ଏତେ ସବୁ ବସିଛେ, ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ସ୍ମୃତି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟହୀନ, ମଳିନତା ନାହିଁ, ସେଇ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଭକ୍ତିର ଢଙ୍ଗି କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଅମଳ ମଚ୍ଛରାଦି ମାଳିନ୍ୟ ରହିତ ମନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେଇମାନେ, କିନ୍ତୁ আমাদের মলিন মন হি, তাতে আমার যে এই দর্শন পাই, তাই আপনার বিচিত্র কৃপা চরিত্র। কিন্তু ମୋ ମନ ମଳିନ ମହାରାଜ, ମଳିନ ମନେ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣ। ବିଷୟରେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଲିନ ହେ ମନ, ମଳିନ ମନେ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ନ ଖାଇବନି। ବିଷୟ କାହାକୁ କହଲା? ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର କରି ମରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ନ ଯଦି ଖାଇବ, ଅସତ୍ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯାଉ କୁହାଗଲା, ମରିବ ସେଠି ଖାଇଲେ। ସେ ମନ ମଳିନ ହେଇଯିବ, ସେ ମନରେ କେବେ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ହେବେନି। ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ ତ ମଳିନ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଆବାର ଏଇ ଯେ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ସଫା ଥାଏ, ପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମାଳିନ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଚ୍ଛର ଆଦି ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଳୁଷିତ ହୋଇନଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ପରିଷ୍କାର,
ସେଇଠି ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ତ ବଡ଼ ମଳିନ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଦର୍ଶନଟା କେବଳ ମୋର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅହେତୁକ ଅନୁକୃପା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ବିଚିତ୍ର କୃପା ଓ ଚରିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଚିତ୍ର କୃପା। ଧନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳେ କରଇ ସେଚନ, ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲେ ଯଦି ତାକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ ଗୁରୁଦେବ ଯେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେ ଲତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଜଳସେଚନ। ଗୁରୁଦେବ ଠିକ୍ ଥିବେ, କ୍ଷେତ୍ର ବି ଠିକ୍ ଥିବ, ବୀଜ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଳ ଦେଉନଥିବ ନା କ'ଣ? ଜମି ଭଲ ଥିବ, କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ଥିବ, ବିହନ ବି ଭଲ ଥିବ, ରୋପଣ ବି ଠିକ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଣି ନଦେଲେ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିବ କି? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜେ ନିଜେ ହେବନି, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବା ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ଘମଣ୍ଡି ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେ କହିଲା ଦାମ୍ଭିକ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଦାମ୍ଭିକ ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ସିଏ ବି ହେବ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରହିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ହୃଦୟ କଳୁଷିତ ଅଛି, ସେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ହେବେନି। ମାନେ କେତେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ସର୍ତ୍ତ, ନିୟମ, କାନୁନ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଲା ସରଳତା ଗୁଣ ବଢ଼ିଆ ହେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ସରଳତା ଦରକାର। ସରଳ ନହେଲେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଦେବେନି, ଭକ୍ତି ଦେବେନି। ଭକ୍ତିଟା ତ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତ ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଥିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତିର କେଉଁ ପାହାଚରେ କେତେ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ବାହାରେ ତ ସବୁ ଭଲ ଏକା ଦେଖାଯିବ। ବାହାରେ ସବୁ ଏକା ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ବଗ ମେଳଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାକ ବଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା। କାଉ ଯାକ ଦେଖିଲେ ସବୁ କାଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ବିଦେଶୀ ଯାକ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାକ ବିଦେଶୀ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ଦେଶୀ ଯାକ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାକ ଦେଶୀ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା, ଚରିତ୍ର ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ରହୁଛି ନା, ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାନ୍ତି, ତିଳକ ମାଳି ଧରିକି ସବୁ କିଛି। ତ ବୈଷ୍ଣବ ପଦ ବାଚ୍ୟ ମାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର କେତେ କିଏ ପାଣିରେ ଡୁବିକି ଅଛି, ସେଇଟା ତାର ସାଧନ କହିବ, ସେଟା ତାର କ୍ରିୟା କହିବ। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସେଇଟା, ସାଧନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା। ହଠାତ୍ ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସେଇଟା। ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଜାତ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା, ସେମାନେ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ର ବାସ୍ୟ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଭଜନର ଆରମ୍ଭ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ରତ, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନର ଫଳଟା ବହୁତ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ସମୟ ସେଟା କହିବେ, ସେଇଟା ଭଜନର। ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସମୟର କାଳର ଚକ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ପରା, କେତେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖକୁ, କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ବଡ଼ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର, କୁଳୀନ ପରିବାର, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କେତେଜଣ ଖାଇଲୁ, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସବୁ। ଏ ମାର୍ଗଟା ଏମିତି। ଆଜି ତୁମେ ସବୁ ଅଛ ଏଠି, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ଝଟକା, କୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚତର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ, ସିଏ ବଡ଼ ଇଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଛି ସେ ତାର ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଭଜନ କରିବା ହେଇପାରେ, କାଲି ସକାଳେ ନ ମିଳିପାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ, ନା କ'ଣ? ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଲଭ ନ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ନା ସବୁ କିଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇବା ଦରକାର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି,
ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଭାଗା କୁହାଯିବ। ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ କୃପା ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଏ ବଡ଼ କୃପା। ଶ୍ରୁତଦେବ ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା, ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ସିଏ, ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ସିଏ, ମାନେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ସିଏ। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ମନ ମଳିନ, ଏତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନଟା ମଳିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଧନା? ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ଯଦି ସ୍ଥିତିରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମ ସାଧନ କିଛି ନାହିଁ ନା। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି, ତା'ର ମହତ୍ଵ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ କିଛି ଟିକେ ବାହାରୁ ଟିକେ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା, ରହିବା, ଶୋଇବା, ଉତ୍ସବ କରିବା, ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ଏସବୁରେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କପରଦକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ। ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥ ମିଳିଯାଇପାରେ, ବା ସମ୍ମାନ ମିଳିଯାଇପାରେ, ପଦପଦବୀ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଏସବୁ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ଦେବେନି ପରା ଏତେ ସହଜରେ। ସେ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତି ଦେଇଦେବେ ନା, ସେ ସେଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ସେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସଖୀ, ଏ ଦେଖ ଏ ବଂଶୀ, ଏ ମୁରଲି କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛି। ଆଉ ତାର କି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖୁନ ନା କ'ଣ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କରିବାର ହକଦାର ହେଉଛି ଆମେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଗୋପୀ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନା, ପୁଲିଙ୍ଗ, ବଂଶୀଟା ପୁଲିଙ୍ଗ, ବେଣୁରା। ଏ ପୁରୁଷ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମରି ବସ୍ତୁକୁ ସେ ହଡ଼ପ କରୁଛି, ଟିକେ ବି ଆମ ପାଇଁ ରଖୁନି। ପୁରା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧରାମୃତକୁ ପୁରା ପାନ କରୁଛି ସେ, ଆମରି ବସ୍ତୁ ସେ, ଆମେ ପାନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଖୁନ ପୁଲିନ, ଯମୁନା ପୁଲିନ ତଟରେ ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବଣ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଦୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ବଂଶର ଜଣେ, ତାଙ୍କରି ବଂଶ କୁଳୋଦ୍ଭୂତ ଆଜି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କରୁଛି ତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରକାର। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆରେ ସଖୀ ସେମିତି ନୁହେଁ ନା କ'ଣ। ସେ ଦେଖ ସେ ବଂଶୀର ଆଜି ସେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର କରାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଧରାମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଖୁନ ନା। କ'ଣ ଜୀବନଟା କି ନା, ସେ ଗଛ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଟାଗଲା, ଜୀବନ୍ତ ଗଛଟାକୁ କଟାଗଲା, ତାକୁ ହାତରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରାଗଲା, ନିଆଁରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରାଗଲା, ତାକୁ ଛେଦ କରାଗଲା, ତା ଭିତରୁ ରସ ବାହାର କରାଗଲା, ତାକୁ ପୋଡ଼ାଗଲା, ତାପରେ ସେ ବଂଶୀ ହେଲା। ଏତେ ତା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଇଛି ନା। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧନ ନ କଲେ, କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ିଲେ ମିଳେ କି ଭଗବାନ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଟା ମିଳିବନି, ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରସ ସବୁ ନିଚୋଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରସ ମାନେ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସବୁ ସରିଯିବ ଆମର। ଜିହା ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କିଛି ରହିବନି। ସାଧୁ ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ବଂଶୀର ଫୁଲ ନା, ଫୁଲ ବାହାର କରି ରସ ବାହାର କରାଯାଏ। ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
କଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଜଣେ ବଂଶୀ ବାଜିବ ମଧୁର ମଧୁର। ସେମିତି ଭଜନ ସଦନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମାମାନେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତ ହେଇକିରି ଅନୁଗତ୍ୟ ହେଇକିରି ପୁରା ରହିକି ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ଗୁରୁବର୍ଗ ଭଳିଆ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସଦୃଶ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଲୋକ ଉଠେଇଲା, ଘରଦ୍ୱାର ଛଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁବର୍ଗର ମହିମା। ସହଜ ନା କ'ଣ? କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କହୁଛେ, ତମେ ବି କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ମହାତ୍ମାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାର ମହତ୍ଵ ହିଁ ଅଲଗା। ବଂଶୀ ତ ସମସ୍ତେ ବଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବାଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଅଲଗା ନା। ସେମିତି ଗୁରୁବର୍ଗର କଥାର ମହତ୍ଵ ହିଁ ଅଲଗା, କାହିଁକି ସେମାନେ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଛରୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନା କ'ଣ? ଆଜି ଆମ ସୁରେଶ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତିରୋହ ତିଥି ପରେ ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାତ ନିତିଲା ପୁଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସାଗର ଗୋସାଇ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁନ, ଛୋଟ ସମୟରୁ ଆସିଗଲେ, ସଂସାର କ'ଣ ଜାଣିଲେନି, ସଂସାର ଯେ କେମିତି ନିର୍ବାହ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ସେ ଧନ୍ୟ, ସେ ମହିଷୀ ନାରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଠରେ ଆଣିକିରି। ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ପରା, ସବୁ ଶିଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଲି, ଇଂଲିଶ ଶିଖିଲି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିଖିଲି, ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିଲେ, ତୀର୍ଥ ମହାରାଜ ପାଖରେ ରହିଲି, କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ। ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମୋତେ ବଡ଼ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଖିଲେ ଏଇଠି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ କଥା କହୁଥିଲେ ମହାରାଜ, ଆଜି ଦେଖ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ସେ ସମୟରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ବୋଧେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା କିଏ ଜଣ ଥିଲେ ସବୁ, କହିଲେ ଦେଖ କେତେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ହୃଦୟ ଗଦଗଦରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାରାଜଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନର ଫଳ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ସେ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୁରୁବର୍ଗର ହୃଦୟ ବି ସେ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମିଳିଯିବ ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା। ମହାରାଜ ନିର୍ମଚ୍ଛର ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସହନ ଶକ୍ତିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଏପରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଗୁରୁବର୍ଗ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ସେମାନେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସବୁ ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛାରେ। ଯାହା ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ଗୁରୁବର୍ଗ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ତିରୁଭାବ କ'ଣ କରିବେ, ତିରୁଭାବ ନା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷଟା ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା? ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବୋଧେ, ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁବର୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ହେବ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେବ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଆଗା, ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଆଗା। ପୁଅମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ନା। ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ତାପରେ ବିରଳ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେମାନେ ଅଧସ୍ତନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଜଗତ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୁରୁବର୍ଗକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମ ଜୀବନରେ କଟାଇବା ଦରକାର। ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସେମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମଗୁରୁ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ସବୁକିଛି ସେମାନେ ହିଁ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଛେ।
महाराज मिश्र टे कुह दरकार ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसुन्दरसागरगोस्वामीति नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय श्रीमूर्ते दीनतारिणे शान्तनिष्ठपरायणे श्रीहरिभक्ति प्रदायिने नमः। गुरु महाराजंकर पितामाता पूज्यपाद भक्ति स्वरूप पर्वत महाराजंकर शिष्य थिले। पर्वत महाराज जेबे पश्चिम प्रचार जाइथिले सेतेबेले पर्वत महाराज मंदिर राधा गिरधारींकर सेवा उद्देश्य से तांको 18 भरी सुना दान करथिले। किंतु से कहले जे मु तो भगवानंकर सेवा पाई मठ को 18 भरी सुना दान कली, किंतु मोर जे गुरुदेव जन्म जन्मांतर गुरुदेव तांकर सेवा पाई मु कौन करि परिबी। तेणु करी मोर अति प्रिय जे सबुठारु गेला सबुठारु सान पिला जे कि मो कूल रे दुग्धपान करुछि, सी पाठ पढ़िनी किंतु मोर समस्त संतान भितर सी अति प्रिय। ताकू मु गुरुदेव हाथ में गुरुदेव सेवा पाई दान कर दूची। तो से दिन गुरु महाराज किसी जानी नथिले, गुरुदेव सांगरे मठ को पलि आसिचंती। गुरुदेव पर्वत महाराज गोटे संस्कृत टूल करते सेठारे अनेक छात्र पढ़ा लेखा करती, किंतु गुरुदेवंकर स्वभाव भगवत प्रीति साधु मान प्रति आसक्ति समस्त छात्र मान भितर अलगा थिला। पर्वत महाराज ताकू अनुभव करी तांको स्वभाव तो बहुत निकटर प्रीति करी एवं समस्त भितर गुरु महाराज थिले, किंतु पर्वत महाराज तांको कहते जे देख तमें मठवास करुच भगवान को सेवा पाई निज को समर्पण होइच, तमें समस्त सांगरे रहिबो किंतु कहा सहित कौनसी भगवत चर्चा विहीन कथोपकथन करिवनी किंबा कौनसी जगह जदि कौनसी भगवत व्यतिरक आलोचना चर्चा हेउथो सेठारु निवृत्त रहिबो, समस्त संग रही निसंग भाव में जीवन यापन करिवो, जहाँफल कि तुम जीवन संपूर्ण भाव में भगवत चिंतन कटि जाई पारियो। तेणुक गुरु महाराज से दिन ठारू गुरु महाराज वाक्य को अनुभव करी साधु संत मठर समस्त सेवा विग्रह सेवा शुश्रूषा बहुत निष्ठार सहित करुले, किंतु समस्ते बहुत छात्र सेठार पढ़ुले, किंतु दिने देखागला जे समस्ते मठ कौन कालर कराल समस्ते निज निज गृह किंबा चाकरी किंबा अन्य कौन वृत्ति रे निवृत्त हो मठ त्याग कले। किंतु गुरु महाराज बाल्यकालू आजीवन साधु संकर सेवा करी निज जीवन को कटाइले, किंतु शेष समय रे पर्वत महाराजंकर शरीर पारालाइज्ड हो गला, किंतु गुरु महाराज सेते बेले जो सेवा करछंती ताहा एबे मठरे देखिबा असंभव। कारण पर्वत महाराज पारालाइज्ड हो गले, तांको गोटे ठेला गाड़ी रे दिन सारा से मठ चारिपटे तांको जेमिति कष्ट न हेबो मान डिस्टर्ब न लगे, तेणुक सी सब बुलांती। एपरिक रातिर शुई पारंतिनी, सेते बिजुली नथिला, लंठन जलई हाथ में रातिर सारा पंखा करुले, कहीं निद भंग हो
ଆଉ ରାତିରେ ଚିତ୍କାର କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ରାତି ସାରା ସେମିତି ସେବା କରନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆଉ ଭକ୍ତି ଆଲୋକ ପରମହଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଙ୍କ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ହରିନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ମହାରାଜମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିବିଳାସ, ହରିଜନ ମହାରାଜ ଆଉ ଦାମ ବାବା, ଶ୍ୟାମ ବାବା, ସେମାନେ ଘର ସଂସାର କରି ଆସିଥିଲେ, ମଠକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଠବାସୀର ବହୁତ ସିନିୟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୟସରେ ବହୁତ ସିନିୟର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୋଖରୀରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ତାକୁ ସବୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ, ଆଉ କାହାକୁ ସେବାରେ ନ ଦେଇ ନିଜେ ସବୁ ପୋଖରୀରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିବଲ୍ଲଭ ତୀର୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତିମାନ ଭାରତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବାକୁ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟଲରେ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ପାଇବ। ଏଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର କୌଣସି, ତ୍ୟାଗୀ, ଗୃହସ୍ଥର କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଟା କୁହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେନେ ସେ ଦୁଃଖ ମିଲେଗା, ସୁଖ ଦେନେ ସେ ସୁଖ ମିଲେଗା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଅନେକ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ, କୁହନ୍ତି ନିଜର କାମନା ବାସନା, କାମ କୃଷ୍ଣର କର୍ମାର୍ପଣେ, କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦେଶିଦନେ, ଏଇ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କୁହନ୍ତି ମଣିଷର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲସ୍। ମନି ଲସ୍, ଟାଇମ୍ ଲସ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ଲସ୍, ବାସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲସ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲସ୍। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନର ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିବ, ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ସେବା କଲ ତୁମର ସେବା ବି ଭଗବାନ କରେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ କିମ୍ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଉଦଳାରେ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଶିବାର୍ଷ ଭାନବୀ ଦୈତ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ନାମକରଣ କଲେ ଏବଂ ମାୟାପୁରରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗିରିଧାରୀ ଅନୁସାରେ ଏଟା ଗିରିଧାରୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ହେତୁ ରାଧା ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୟନ ମଞ୍ଜରୀ ସଖୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ବହୁତ କୂଅ, ଗଛ, ଜମି, ବାଡ଼ି, ବହୁତ ମଠର ବୈଭବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମର ହାତ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିନାମ 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 କେବଳ କଳି ନାସ୍ତିବ ନାସ୍ତିବ ଗତିରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ହରିନାମ ହିଁ ସାର୍। ତୁମର ତ ହାତ କାମ କରୁଛି, ତୁମର ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଟିଟା କାହିଁ କାମ କରୁନି। ତେଣୁକରି ଯାହା କିଛି କାମ କଲେ ବି ସଦା ସର୍ବଦା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ନିଜର ମୁଖରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଫୁଲ ତୋଳୁ, ବାସନ ମାଞ୍ଜୁ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ 87, 80 ଭିତରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ମଠରୁ ଗଲି, ଗୁରୁମାର ହଠାତ୍ କହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଅଛ, ମଠ ଛାଡ଼ି ମଠରେ ବାସ କରୁଛ, ତୁମର
ଘରେ ତୁମେ ଅନେକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମଠବାସ କରୁଛ ଏଇଟା ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବଂଶମାନଙ୍କର ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହୁନା କାହିଁକି ହରିନାମ କରିବ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିଏ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦା ହରିନାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ସଦା ମୁଁ ସେ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି ଲଳିତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସହିତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବହୁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ତୁଙ୍ଗନାଥ, ଅମରନାଥ ସବୁ ନିଜେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତି ବି ତାହା ଘଟିଥାଏ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯିଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ବାଇକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ହାୱା ପଳେଇବ। ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ତାର କିମ୍ବା ତାର ସବୁ ଚକା ସାରା ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଲିକ୍ ହେବନି। ସେଠି ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାୱା ଯିବ, କିନ୍ତୁ 6-7ଟା ତାକୁ ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାଚ୍ ମରାଯାଏ। ତାପରେ ପୁରୀରେ ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକି ଛାଡ଼ିବେନି। ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗଲେ ପୁଲିସ ମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଏଇ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଭକ୍ତି ଲଳିତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ତିରୋଭାବ ତିଥିରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ 86-87 ବି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବହୁତ ବାଟ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ମଝିରେ ବସିକି ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଥିବେ, ଆଗର ହମ୍ସଟାକୁ କହିବେ ହିଡ଼ ଅଛି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖି ଚଲେଇବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଭାବେ ଯାଇକି ହରିନାମ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସାରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲା କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଥିବ। ଆମ କାନାପୁର ତାଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ, ସେ କବାଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ, ଆମେ ଆସିଲାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲା ପରେ କହିବେ, ଆରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ମୋର ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମୋର 1,00,000 ନାମ ସରିଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ରାତି 1-2ଟାରୁ ଉଠିଲିଣି, ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମୋର ସରିଯିବ। ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ମଠକୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅମୃତ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଖସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଅଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, ସେଇଟା ପଢ଼େଇକି ନିଜେ ଏହା କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପେପର ଆସେ, ପେପର କହିବେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଟିକେ ପଢ଼। ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ରାଶି ଥିଲା ମକର, କହିବେ ମକର ରାଶି ଟିକେ ପଢ଼। ତୁମ ରାଶି କ'ଣ? ତୁମ ରାଶି ପଢ଼। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବ କହିବେ ତୁମର ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନାହିଁ, ଅଶୁଭର କଟିପାରେ। ଗୁରୁମାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଏ ଇଏ ସବୁ ମିଛ କଥା। ଆମେ ବାବାଜୀ ହେଇଛେ, ଆମେ ହରିନାମ କରୁଛେ, ଆମର ଶୁଭ କିସ ଅଶୁଭ କିସ ଏ ପେପର ବାଲା କିଛି ଜାଣିନି। ଯିଏ ହରିନାମ କରୁଛ ତାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି, ତାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରକଟ କେହି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ମଠକୁ ପହଞ୍ଚିବେ 10ଟା ବେଳେ, ସେଇ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ ବସି 11ଟା-12ଟା ହେଇଯାଇଥିବ। କିଏ ସେଲୁନ୍ ଯିବ, କିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଯିବ, କିଏ ଦୋକାନ ଯିବ, ସେଇଠି ବସିଯାଇଥିବେ। କ'ଣ ହସି 1-2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଯିବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ମା' ପଛେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେତିକି ନ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଜ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଦାନ୍ତ, ଆଖି, କାନ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଅପରାଧ ହୁଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସତେଜ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଉଚ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଳତୀରେ ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମ ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବ ଏବଂ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟେଇବ, ଆଉ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ।
श्री राधे। भल कैमरामैन होइछथि। वैष्णवर गुण कीर्तन जीव रहे परित्राण सन्यासी साधु गुरु मुखे। वैष्णव मानकर आविर्भाव तिरभाव भितर किछि भेद नहीं। ए सब लीलार किछि नाही परिच्छेद। आविर्भाव तिरभाव कहे मात्र भेद। वैष्णव तिरभाव आविर्भाव एका। जगत को से आसता भगवत इच्छा किछिटा कार्य तांकर थाए द्वारा किसी बद्ध जीव उद्धार करती। तापर से जाती नीतिलार प्रवेश करती। अन्य को ब्रह्मांड रे बहु अन्य को लोक प्रकट होती भगवत इच्छा और किसी लोक जीव को उद्धार करने। ये हूँ वैष्णव मानकर लीला। महाराजकर 2016 मसीहा बोधे 2015 बोधे प्राय चंदन जात्रा सब आसती। जे भी डकाई जमी से अपेक्षा करता। वैष्णव थोर पचारे महार जीवे ना। अरे से तो अपेक्षा कर अपेक्षा था महाज क्या नौकार बसापे। आ सब बड़ मजा कथा नियम हूँ परंपरा हूँ नौकार ठाकुर जदि विजय हो गले नौका जदि चलला नौका के पछ घुंचा हेनी से सीधा डाहन पटे चलो। किंतु प्रथम थर पर चंदन जात्रा परंपरा भंग कराला केवल पूज्यपाद महाराज पे। ये टी डेरी पहुँचले नौका पूरा स्टार्ट होता पड़े पूरा पार्टी गले बैक को समझते मना कले ना वैष्णव सब असंभव किसी ना। दरकार बोले चंदन जात्रा बंद हो जाओ। चंदन जात्रा कराऊँ केवल वैष्णव सुख देवाई। तुम तो आनंद पाच लोक मान छाड़ जड़े महात्मा आमर आंतरिक श्रद्धार महाज डकाला महाज आस्ते से नौकार बसापी बड़ा आग्रह गला डेरी होगा मोटर गला डेरी होगा टे बैक करला बसले बड़ा खुशी हो गले। 2016 बोधे तांकर शेष ये चंदन जात्रा 15 बोधे आसछंती। दीटा गाड़ी आसछंती दीटा गाड़ी काना प्रभु किए आसछंती बोधे। से वर्ष बेसी वैष्णव आसछंती आमर से वर्ष प्रबल वैष्णव आसछंती माने 40 ना 45 जन ब्रह्मचारी खाली आसते। मिशन प्राय सन्यास आसते प्राय सब बाहर गाड़ सब आड़ लोक भी बहुत आसछंती। कि से वर्ष झड़ तोफान बेसी है बड़ा धूली साथ होगा से वर्ष ही आम सब जाऊँ महाराज रही थे ये एमती तोफान आसला आम तो ठाकुर धरी पलैचु लोक तो सब भिजिगले मठ रहीगले पूरा 200-250 लोक 200-250 लोक मठ रही वर्षा बाहर बाहरी है जे रेल रहीगले ये महाराज रही फसी महाराज भी रही ये आम छाड़े वर्षा टे छाड़ा पर कीर्तन कर गलु चलू साड़े ये हरिकथा आरंभ करते। हरिकथा केमती लाइट भी नाला इलेक्ट्रिक बिना जनरेटर भी बंद कार गुड़ी कौन टर्च लाइट ना कौन कि गैस लाइट लगे हरिकथा आरंभ कले। ये माइक भी नाला छोटिया स्टैंडर बजू कहते आम कीर्तन कर रात 11टा पहुँचू से 2 घंटा 2.5 घंटा है महाज रेडी होपाई। मत जन किए कहले आम ब्रह्मपुर आसते सुभाषपुर कहले महाराज पलाऊँ आस मो अधा कीर्तन आसली आउ थे चंदनपुर चंदनपुर आसला जाओ ये गाँव में पहुँचती गाड़ी रखी कहले कहले आज 2 घंटा कहली हरिकथा खुशी रे कहला आज 2 घंटा हरिकथा कहली लो महाराज बड़े कृपा कले आप लोक पूरा भरी कहते लोक पूरा भरी पूरा कह जी वर्षा रे बढ़िया महाराज बड़े खुशी हो गले सी कहर था वैष्णवानकर बोधे तांकर लोक मैंने बहुत आनंद पाई से कहले जाओ महाराज रही आम वर्षार भिजी तो ठाकुर तो देखी पार्लुनु आसीदे दूर कि महात्मा भक्त कथा टे शुणी पार्ल ये आनंद मिलला बाहरी भक्तान सब कहले। आ महाराज बाबू जेबे जीव से गोटे कथा कहे महाराज केमती मंगल हो कहतु से इंग्राजी कहे ट्राए अगेन एंड अगेन सक्सेसफुल श्योर प्रवाद वाक्य महाराज ट्राए अगेन एंड अगेन सक्सेसफुल श्योर चेष्टा कर बारंबार सफलता निश्चित रूप आस सत्य कथा यहाँ हाथरा देखला मात्र कहे पेट खराब गोलमाल अच्छी पेट रोग अच्छे तुम
belly problem. Maharaj told before. Belly problem, stomach problem. Now I am suffering. ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମହାରାଜ ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଯେତେଥର ହାତ ଦେଖିଛି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପେଟ ଗୋଳମାଳ ତୁମର ଅଛି। ରୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କଥା। କୃପା ଥିଲା ମହାରାଜଙ୍କର ଭଲ। ଫଟୋଟି ଆଣ ରକ୍ଷାଟି ହେଲା, ରକ୍ଷା ମୋର ବି ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମାନ ଅଛି ମହାରାଜ ପ୍ରତି। ରକ୍ଷା ତୁମେ ଯଦି ରହିଥିବ ଆସନ୍ତା ଇଏ ତିଥିରେ ଉତ୍ସବ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍ସବ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ଗୁରୁତତ୍ଵ ଏକ, ଗୁରୁତତ୍ଵ ଏକ, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଯାହା କୁହାଗଲା। ଆମେ ରୂପଟା ଦେଖୁଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତତ୍ଵ ତ ଏକ ସେମାନଙ୍କର, ଭଗବତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଂଶ। ଏମିତି ମହାରାଜଙ୍କର କଥା। କେତେ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେ ମହାରାଜଙ୍କର? त्रिविक्रम महाराज, मुनि महाराज, अकिंचन महाराज, वैष्णव महाराज, केशव महाराज का बाबू केशव महाराज, ଆଉ ଜଣେ ସେ ହଁ ପାର୍ଥ ପାଖରେ ଥିଲେ ସାଗର, ତାଙ୍କ ନା କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ ମହାରାଜ। 6-7 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ। ପିନ୍ଧା ହେଇନି, ଜୟ ହୋ। ବିଗ୍ରହ ନିଷ୍ଠା ମହାରାଜ ସମାଜ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଉଦଳା ମଠ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା। ଯଦିଓ ନୀଳଗିରି ମଠ କଲେ ମହାରାଜ, ମନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ସେବା କରିଥିଲେ ନା, ସାରା ଜୀବନ ସାଧନଟା ସେଠି ଥିଲା। ତାପରେ ଗୁରୁପୀଠ ସିଏ ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସେଇଠି ଥିଲା ମହାରାଜଙ୍କର। ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ନିଷ୍ଠା। ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିଥାଏ, ଆମେ ଯୋଡ଼ିଗଲେ କୁଞ୍ଜୁଆରୀ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା, ସେ ରହିପାରିବ ନା କ'ଣ? କୁଞ୍ଜୁଆରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ରହିପାରିବନି। ସେମିତି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝେ, ବୁଝିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର। କାରଣ ଜୀବନରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରିଥାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଲଗା ବିଗ୍ରହ ସହିତ, ଆମେ କି ଜଣ ବୁଝିବା। ହଉ ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାଙ୍କରି କୃପା ମହାରାଜଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ରାଧେ।
যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর ধূর ধাড় করিকি যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হে না প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর আর হে না প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর না প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुना पतित पावन जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज पाषाणी कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब नम गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब
जय नील प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर से सब संगीर संगे जे कैल विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जय नील प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय मिता जय 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 मिता
जय गौर। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगंधरिका गिरिधरी राधा कुंज बिहारी राधा माधव राधा मदन मन सरकार जी तदे प्रीत संध्या पाठ कीर्तन जी श्रीमद् भागवत महापुराण जी तदे पारण जी बादन से परिकित महाराज जी बलदेव विद्यासन बल विष्णा ठाकुर श्रीधर स्वामी जी सावरिया सेठ द्वारकाधीश महाराज की जय। जय श्रुतदेव महाराज जी बहुलाश्य महाराज की जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परम पर्याचल भक्ति प्रिय समल भक्ति सिद्धांत सत्य सिंह प्रभुपाद की जय। जय नितला पुष्ट विष्णुपाद सत श्री भक्ति सुंदर सागर गोसाई महाराज तिरुभावती महामहोत्सव दिवस की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाच श्री हरदास ठाकुर जी श्री राधा रानी बरसाने वाली बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे।